शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी। कष्ट का दया करी दर्शन शिव आपो दया कर। सब गाइए भाव से। ये पवित्र सावन मास में भगवान महादेव का आराधन करें। भगवान शिवनी शिव महापुराण कथा ज करवी छे मारे, पण एना पहेला मैं थोड़ी जीव कथा एटला माटे लीधी के ज्यां सुधी आपणे जीव कथा नहीं समझी सके ने त्यां सुधी शिव तो बहु दूर नगरी, महादेव ने समझवा बहु कठिन छे। वेदो ज्यां पहुंची न सके, ब्रह्मादि देवतानी ज्यां मति न पहुंचे, आवो अभिन्न तत्व भगवान शिव एने ओळखवा माटे देवताओ पण समर्थ नथी। तो तमे अने हूँ अपनी मति क्या सुधी होय, अपनी बुद्धि ना सीमाड़ाओ ज्यां पूरा थाय त्यारे महादेवनी हद चालू थाय। आવું तत्व भगवान शिव छे, पण एमां भाव जागृत थाय एटला माटे मानव जीव कथानी पहेला जरूर छे। એટલા માટે ભાવથી મહાદેવને પ્રાર્થના કરીએ। અને ભગવાન શિવ દયાળુ છે, એ કોઈ ને કોઈ સ્વરૂપમાં દર્શન આપે। ઓ તમે ભક્તોના ભઈ હરનારા, શુભ સૌનો સદા કરનારા। તમે ભક્તોના ભઈ હરનારા, શુભ સૌનો સદા કરનારા। હું તો મંદમતી તમારી અકળ ગતિ, दुख कापो दया करी दर्शन शिव आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी। कष्ट कापो दया करी दर्शन शिव आपो। हे महादेव। भस्म श्मशानी चोले, संगे रखो सदा भूत टोले। ओ अंगे भस्म श्मशानी चोले, संगे रखो सदा भूत टोले। बाल तिलक करो कंठे विष धरो,
बाल तिलक करो कंठे विष धरो अमृत आपो दया करी दर्शन शिव आपो शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी कष्ट का दया करी दर्शन शिव आपो हे महादेव महादेव को याद करे। भगवान महादेव का नाम है कालहर, कष्टहर, दुखहर, दरिद्रताहर। ये पूरे ब्रह्मांड में भगवान शिव के शरण में देव दानव गंधर्व यक्ष किन्नर भूत प्रेत, कोई गुनहगार हो, कोई संत हो, कोई शैतान हो, सबकी जगह सबको आसरा भगवान महादेव से ही मिलता है। एक ही शरण है जो भगवान शिव भूत प्रेतों का भी स्वीकार करते हैं, राक्षस भी उसको पूजते हैं, देवता भी जिसकी पूजा करते हैं। भगवान शिव को सब प्रिय है और महादेव का अर्थ यह होता है सबका स्वीकार। शिव यानी सबका स्वीकार, किसी का भी तिरस्कार नहीं। आपो दृष्टि मा तेज अनोखू सारी सृष्टि ने शिव रूप देखू। महादेव ने प्रार्थना करो, हे महादेव आखी सृष्टि में जे पण छे ए बधा ज जीव जंतु मात्र ए परमात्मा नो अंश छे। परम पिता છે આ વિશ્વનો જીવ છે તેનો અંશ। જીવ લહે શુદ્ધ ભાવથી તો જડે પોતાનો વંશ। દરેક વ્યક્તિ પરમાત્મામાંથી પરમ તત્વમાંથી દરેક આત્મા છૂટો પડ્યો છે અને પોતાનું ઘર ભૂલી ગયો છે ત્યારે એ ભટકી જાય છે। પણ જો પરમાત્માનું ધ્યાન કરવામાં આવે, સ્મરણ કરવામાં આવે તો આપણું ઘર બહુ દૂર પણ નથી, નજીક में हमारी मंजिल है, मिल जाएगी। भाव से परमात्मा को याद करो। आपो दृष्टि मा तेज अनोखो सारी सृष्टि ने शिव रूप देखो। मारा मन मा वसो आवी है ये हसो शांति स्थापो दया करी दर्शन शिव आपो। हे महादेव, हे महादेव।
शंकर भव दुख कापो नित्य सेवानु शुभ फल आपो भोला शंकर भव दुख कापो नित्य सेवानु शुभ फल आपो टालो मान मदा गालो गर्व सदा भक्ति आपो हे महादेव दया करी दर्शन शिव आपो शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी ने घड़ी कष्ट कापो दया करी दर्शन शिव आपो तुम्हें भक्तों ना भई हर नारा शुभ सोनो सदा करनारा शुभ सोनो सदा करनारा હું તો મંદમતી તમારી અકળ ગતિ હું તો મંદમતી તમારી અકળ ગતિ દુઃખ કાપો दया करी सब गाइए भाव से भगवान महादेव दयालु है दया करी दर्शन शिवया भगवान शिव है અને મહાદેવની કથા એ દરેક જીવનો ઉદ્ધાર કરવા વાળી છે બધા જ પુરાણોની રચના કર્યા પછી ભગવાન વેદવ્યાસજી એમનું મન વિચલિત હતું શાંતિ ન મળી અને એક દિવસ ભગવાન વેદવ્યાસજી અને નારદજીનું મળવું થયું છે અને નારદજી ભગવાન વેદવ્યાસજીને કહે છે જે વિષ્ણુ અવતાર વેદવ્યાસજી એને નારદ કહે છે વેદવ્યાસજી તમને શાંતિ નથી મળી એનું કારણ છે કે તમે બધા જ પુરાણો લખ્યા છે પણ જે મૂળ છે જે હસરજ ચરણ બધાના આધાર જે પરમાત્મા ભગવાન શિવ છે એનું પુરાણ એમનો મહિમા અને વેદવ્યાસજી નારદજીને કહે છે કે નારદ મને પણ ખ્યાલ છે કે ભગવાન શિવ એ તો શિવ છે પણ એનું હું શું વર્ણન કરું નેતિ નેતિ જ્યાં વેદ કહે છે વેદો ન એતી કહીને અટકી જાય છે વેદોમાં નેતિ નેતિ લખ્યું છે ન એતી એનો અર્થ એ છે કે હવે નથી ખબર પરમાત્મા પરમ તત્વ ભગવાન શિવને જાણવા માટે કોઈ સમર્થ નથી એમનો હું મહિમા કેવી રીતે લખું ભગવાન વેદવ્યાસજી ને નારદજી કહે છે કે હે નારદ મને જેટલી ખબર છે અને એ પણ સાંભળો નારદ મેં મારા પિતા બ્રહ્માની પાસે કથા સાંભળી છે ભગવાન શિવની કથા એ હું આપને કહું છું ક્યારે સાંભળી એના માટે નારદજીનું જે પૂર્વ જીવન છે એમની સુંદર એક કથા છે અને લગભગ બધાએ સાંભળી હોય જુઓ એક વખતનો સમય છે કે નારદજી ફરતા ફરતા એવી જગ્યાએ આવ્યા છે કે નારદજીને એમ થયું કે લાવ હું તપ કરું
અને નારદજી તપ કરવા માટે બેસે છે. આમ તો નારદજીને શ્રાપ છે કે એક જગ્યા પર ટકી ન શકે. નારદજી શ્રાપિત છે, એક જગ્યા ઉપર કંઈ રોકાઈ ન શકે. પણ આ એ જગ્યા હતી જ્યાં ભગવાન શિવે તપ કરેલું, અને એ જગ્યા પર નારદજી તપ કરવા માટે બેઠા છે. સમય વીત્યો, સમાધિ લાગી નારદજીને, અને ઇન્દ્રને ચિંતા થવા લાગી કે નારદ ક્યાંક મારું ઇન્દ્રાસન ન માગી લે. જુઓ તમે નામ સ્મરણમાં કેટલી તાકાત છે, ભક્તિમાં કેટલી તાકાત છે. ભગવાન મહાદેવનું કોઈ ભજન કરે, ભગવાન શિવનું કોઈ સ્મરણ કરે તો ઇન્દ્ર પણ ધ્રુજે. ઇન્દ્રને પણ ચિંતા થાય કે મહાદેવનું ભજન કરી અને મારું ઇન્દ્રાસન ક્યાંક માગી ન લે. કેમ કે ભગવાન મહાદેવ તો દાતા છે. શિવ સમાન દાતા નહીં, વિપત વિદારનહાર. भगवान शिव जैसे दाता कोई है ही नहीं, अवधरदानी भगवान महादेव है। पूरे ब्रह्मांड में कोई भी देव ऐसे, देव दानव गंधर्व यक्ष किन्नर भूत प्रेत कोई भी ऐसे नहीं है जिसने महादेव के पास मांगा नहीं हो। और महादेव तो ऐसे देव है जो बिन मांगे दे देते हैं। भगवान शिव ऐसे दाता है, इसलिए तो हमारे यहाँ भजनों में भगवान शिव का जब भजन होता है तब ये गाया जाता है। देखो, बखान क्या करूं तेरी राखों के ढेर का, बखान क्या करूं तेरी राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, बड़ा है तेरा दाईजा, बड़ा है तेरा दाईजा, बड़ा दातार तू कैलाश के निवासी। नमो बार बार हूँ आयो शरण तिहारे, आयो शरण तिहारे, तार तार दो कैलाश के निवासी, कैलाश के। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बभूत में है खजाना कुबेर का। एक पूरे दुनिया की सल्तनत, पूरे दुनिया की संपत्ति, कुबेर का भंडार एक और रख दिया जाए पलने में, और भगवान महादेव की धूनी की एक भस्म को आप एक और रखो तो पूरे ब्रह्मांड की संपत्ति इस चपटी बभूत का कोई मूल्य नहीं कर सकती। चपटी बभूत में है खजाना कुबेर का। बखान क्या करो, कोई भी ऐसा नहीं है जिसने महादेव के पास न मांगा हो। और ये पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्मा हो, विष्णु हो, इंद्र हो, कुबेर हो, सबको जो भी सुविधा, जो भी संपत्ति मिली हुई है और भगवान शिव से ही मिली है। ब्रह्मा को ब्रह्मलोक भगवान महादेव के द्वारा मिला है, विष्णु को वैकुंठ और सुदर्शन चक्र भगवान शिव के द्वारा प्राप्त हुआ है। आगे कथा आएगी, भगवान विष्णु ने जब 1000 कमल लेकर महादेव की पूजा की है, तब भगवान शिव जब प्रसन्न नहीं हुए तो भगवान विष्णु ने अपनी एक आंख निकालकर शिवलिंग पर चढ़ाई है। और भगवान शिव जब त्रिनेत्रेश्वर बने और भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया है कि विष्णु आपने मुझे एक नेत्र अर्पण किया है तो मैं आपको सुदर्शन देता हूं। सुदर्शन यानी अच्छा दर्शन, जिसका दर्शन सुदर्शन हो, इसको इस ब्रह्मांड में कोई पराजित नहीं कर सकता। विष्णु को भगवान ने सुदर्शन चक्र दिया है, इंद्र को वज्र महादेव के द्वारा मिला है। भगवान शिव दाता है।
और कैसे दाता? तेरी कृपा बिना नहीं ले एक ही तनु, तेरी कृपा बिना नहीं ले एक ही अनु, लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु, लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु। कहे दाद एक बार, कहे दाद एक बार, मुझको निहार तो कैलाश के निवासी, नमो बार बार आयो शरण तिहारे, आयो शरण तिहारे, तार तार तू कैलाश कैलाश। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बभूत में खजाना, तेरी कृपा बिना नहीं ले एक ही तनु, लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु। इस पूरे ब्रह्मांड में આપણે આપણે બોલીએ છીએ ને, શક્તિનો માપ ગણવા અગણિત માપો, બ્રહ્માંડમાં અણુ અણુ મહીવાસ તારો, એમ કહીએ છીએ। શક્તિ વગર શિવ પણ શવ થઈ જાય, અને આ પૂરા બ્રહ્માંડમાં એ શક્તિ દ્વારા જો બધું ચાલતું હોય તો ભગવાન શિવની જ એ શક્તિ છે। तेरी कृपा बिना नहीं ले एक ही अणु, लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु। जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तो, अमृत पीने के लिए तो सब दौड़े, लेकिन महादेव जो एक ही देव ऐसे है जिसने जहर पीकर पूरे विश्व को जीवन दिया है। और इसलिए आप सब महादेव के भक्त हो। आपके जीवन में भी कोई घटना हो गई, कोई ऐसा जहर कोई भुगतना आ गया आपको, तो उसको गले में धारण करके नीलकंठ बन जाओ। किसी के सामने उगलो मत। आपकी समस्या, उसका समाधान आप ईश्वर से मांगो। हमारे गुजराती में तो कहेवत है कि अंतरना ઊંડાણની કોઈ વેધું ન કહેવાય, એને ચોરે ન ચિતરાય, ચિત્તની વાતું શંકરા। હૃદયની વાતો બધાને ન કહેવાય, પરમાત્માની પાસે, આપણા ગુરુ પાસે, આપણા વડીલ, આપણા માતા પિતાની પાસે દિલ ખોલવું જોઈએ। અને પહેલા એવું હતું, જો કંઈ પણ જરૂર પડે ને, રાજા દશરથ જેવા સમર્થ રાજવી ચક્રવર્તી સમ્રાટ, છતાં પણ કંઈ જરૂર પડે તો પોતાના ગુરુ પાસે જતા કે આનું શું કરવું। જેટલા રાજા મહારાજાઓ, દેવતાઓ પણ જેટલા અવતાર થયા એ બધા પોતાના ગુરુની પાસે જઈને પોતાના હૃદય ખોલી નાખ્યા, એટલે એને એટેક નહોતા હોતા। હવે આજકાલ માણસ હૃદય કોઈની પાસે ખોલતો નથી ને, એટલે પછી ડોક્ટર ખોલે છે। પેલા પોતાના મિત્ર પાસે, માતા પિતા પાસે, ગુરુ પાસે, પતિ પત્ની પાસે, પત્ની પોતાના પતિ પાસે દિલ ખોલી અને વાત કરતા હતા, હૃદય ખોલી નાખતા હતા, એટલે એને ડોક્ટર પાસે નહીં ખોલાવવા પડતા હતા। હવે બધું અંદર ભરી રાખે છે ને ઘણું બધું, એટલે એના હૃદય પછી ડોક્ટર ખોલે। હમણાં તો એક ભાઈને એટેક આવ્યો ને, આખું બાખું ચડી ગઈ, તકલીફ થવા માંડી, અને પડ્યા પડ્યા એમની પત્નીને કીધું જલ્દી કર, મને એટેક આવ્યો લાગે છે, 108 ફોન કર। એટલે એમની પત્ની કહ્યું મારા ફોનમાં બેલેન્સ નથી, તમારો આપો। એટલે આને ફોન તો આપી દીધો, પણ એની પત્ની કહ્યું આનો કોડ શું છે? ત્યાં કે હવે થોડું થોડું સારું છે। કોડ નો આપવો પડે ત્યાં, એટેક બોલો કે હવે થોડું થોડું સારું છે કે। આવું બધું ભરીને ન રાખતા। હૃદયમાં જે બધું કચરો ભરી રાખે છે ને, અને જે હૃદય પોતાના ગુરુ પાસે, પોતાની પત્ની પાસે, પોતાના માતા પિતા પાસે, પતિ પત્ની પાસે, પત્ની પોતાના પતિ પાસે જો હૃદય ખોલીને વાત નહીં કરે અને એ બધું ભરી રાખશું, તો એ હૃદય પછી ડોક્ટર ખોલશે। માતા પિતા પાસે તમારું હૃદય ખોલીને વાત કરો, તમારા ગુરુ પાસે તમારું હૃદય ખોલીને વાત કરો।
તમારા ધર્મની સાથે ક્યારેક ચર્ચા કરો, તમારો જે મજહબ હોય એની સાથે ચર્ચા કરો કે હું જે આ જીવન જીવું છું એ બરોબર છે કે નહીં. ક્યારેક ખુદની સાથે પણ સત્સંગ કરાય. એક વ્યક્તિ હોટલમાં જઈ અને હોટલના માલિકને કહે છે કે સાહેબ મારી પાસે પૈસા નથી, મને એક ફોન કરવા આપો ને. હોટલનો માલિક સારો માણસ હશે, એમણે કહ્યું ભાઈ હાલે ફોન કરી લે, વાંધો નથી. એટલે પેલો વ્યક્તિ ફોન લગાવ્યો કોઈ શેઠના બંગલે અને એ શેઠને કહે છે કે શેઠ મને કંઈક કામ આપો ને. પેલો શેઠ કહે છે કે ભાઈ મારે કામની કોઈ જરૂર નથી, કામવાળાની, મારે અહીં બધા નોકરો છે અને મારે એક જ નોકર છે એ બધું કામ કરે છે. એટલે આમણે કહ્યું કે નહીં શેઠ, કાંઈક તો કામ હશે ને, હું તમારી ગાડી સાફ કરીશ. પેલાએ કહ્યું પણ નથી કામ કીધું ને. તો કે સાહેબ હું કચરા પોતા કરીશ, સાહેબ હું રસોઈ બનાવીશ. પેલો વ્યક્તિ કહે છે કે ભાઈ મારે નોકરની જરૂર નથી, મારે એક નોકર છે એ બધું જ કામ કરે છે. અને આ વ્યક્તિ વિનંતી કરે છે કે શેઠ મને નોકરી આપો, મારે જરૂર છે. આટલી વાત જ્યાં હોટલના માલિકે સાંભળી, આ વ્યક્તિએ ફોન મૂકી દીધો. સામેવાળા માલિકે ના પાડી દીધી કે ભાઈ મારે જરૂર જ નથી કોઈ નોકરની. ત્યારે હોટલના માલિકને દયા આવી. એટલે હોટલનો માલિક કહે છે કે ભાઈ એક કામ કર, તારે નોકરીની જરૂર છે ને, હું તો નોકરી આપી દઉં તને, અહીં લાગી જા. પહેલાં કહ્યું શેઠ મારે નોકરી નથી જોતી. કેમ? તો કે નહીં નોકરી. તો કે હમણાં તો તું પેલા શેઠની સાથે આજીજી કરતો હતો કે સાહેબ મને નોકરી આપો, જે પણ કામ હશે હું કરી લઈશ, વાળવાનું કામ હશે તો કરીશ, સફાઈનું કામ, કચરા પોતાનું કામ કરીશ, કપડાં ધોઈશ, ગાડી સાફ કરીશ. છતાં પેલા વ્યક્તિ ના પાડે છે, છતાં તું એની પાસે નોકરી માટે આજીજી કરતો હતો અને હું હવે તને નોકરી આપું છું, તું ના પાડે છે. એટલે પેલા વ્યક્તિ હસીને કહ્યું સાહેબ જ્યાં ફોન કર્યો ને ત્યાં હું જ નોકરી કરું છું. જ્યાં મેં ફોન કર્યો હતો ને ત્યાં હું જ નોકરી કરું છું, પણ મારે તપાસ કરવી હતી કે મારો શેઠ, મારો માલિક મારાથી ખુશ તો છે ને મારા કામથી. એમ ક્યારેક બંધનમાં ભલે હોય પણ એકાંતમાં બેઠા બેઠા પોતાના માલિકને ક્યારેક મિસ કોલ કરવો જોઈએ કે હે પરમાત્મા મારા કામથી ખુશ તો છો ને તું. જે મારાથી ભૂલ થઈ ગઈ એ તો થઈ ગઈ, પણ હવેનું મારું જીવન છે એનાથી તું રાજી તો છો ને. એમ એને ક્યારેક ક્યારેક રિંગ કરવી જોઈએ, ટોકરી ખકડાવી જોઈએ. અને આ ફોન તો હમણાં આવ્યા છે, પેલા ઈ જ ફોન હતો. આ 2G 3G 5G એ તો બધા હવે મળ્યા આવા. આપણે તો પહેલેથી છે ગુરુજી શિવજી છે ને. આ દુનિયાનું નેટવર્ક ભલે એ 2G 5G ચાલતું હોય, પણ આ બ્રહ્માંડ આપણે આ પૃથ્વીનો જે ગોળો છે, આખું બ્રહ્માંડ છે, એનું નેટવર્ક તો શિવજીથી જ ચાલે. આ જીમાં એટલી તાકાત નથી કે આ નેટવર્ક ચલાવી શકે. તમે ચાંદ સુધી પહોંચી જાઓ, તમે ગમે એટલા સંશોધન કરી લો, પણ આપણી કોઈ તાકાત નથી કે શિવજીથી ચાલતું નેટવર્ક છે એમાં કાંઈ આપણે છેડછાડ પણ લો. કહેવાય છે કે આ પૃથ્વી છે ને એ 1,00,000 કિલોમીટરની ઝડપે ફરે છે. વિજ્ઞાન કહે છે આ પૃથ્વી 1,00,000 કિલોમીટરની ઝડપે ફરે છે એની ધરી ઉપર. માની લો કાલ કાંઈક મિસ્ટેક આવી જાય, કાં તો એની ફેરી વધી જાય, કાં તો ઘટી જાય. આપણા એ કોઈ વૈજ્ઞાનિક એવા ખરા પાના પકડ લઈને ત્યાં જઈ અને એની ગતિ સરખી કરી આવે? એ 5G થી ન ચાલે, એ શિવજી થી ચાલે, એ ગુરુજી થી ચાલે. આ બ્રહ્માંડનું નેટવર્ક શિવજી થી ચાલે. એટલે આ ફોન હમણાં થયા, પણ અંતરનો જે ફોન છે, પેલો ફોન તો નરસિંહ મહેતા પાસે હતો. કેદાર રાગ ગાયો નથી કે મિસ કોલ પરમાત્માને, કેદાર ગાયો નથી કે મિસ કોલ પરમાત્મા. એમ ક્યારેક પોતાના અંતર આત્માને, પોતાના માલિકને પૂછવું જોઈએ કે હે પરમાત્મા તું મારા કામથી ખુશ તો છે? આ જ કરવાનું છે. એટલે વાત આપણે એ કરીએ છીએ કે ભગવાન શિવ એ દયાળુ છે, બધાનું જે સ્વીકાર કરે છે એને જ ભગવાન શિવ કહેવાય. જે ઝેર પોતે પી અને જીવન બીજાને આપે એ મહાદેવ છે. જે દુઃખ પોતે સહન કરી લે અને ખુશી બીજાને આપે. અને એટલા માટે તો આપણે ત્યાં ગઝલો પણ એવી ગવાય, જુઓ તમે, ખુશી દઈ દે જમાનાને મને હરદમ રુદન દેજે, મને
હરદમ રુદન દે રે ખુશી દઈ દે જમાના. હે પરમાત્મા, જો બીજાને કોઈને આનંદ મળતો હોય, કોઈ જો સુખી થતું હોય અમારાથી, તો અમે હરદમ રોવા માટે તૈયાર છીએ. જમાનાના બધા સુખો જમાનાને મુબારક હો. જમાના જમાનાના બધા સુખો જમાનાને મુબારક હો. જમાનાને મુબારક હો. અવરને આપી દે ગુલશન મને વેરાન વન દેજે મને વેરાન વન દેજે ખુશી દઈ દે જમાનાને મને હરદમ રુદન દઈ દે મને હરદમ રુદન દે દે મને હરદમ રુદન દે દે. આ મહાદેવની કથા છે. જે જીવન બીજાને આપે, આત્મા કોઈનો આનંદ પામે તો ભલે સંતાપે મુજ આત્મને. ધૂપ બનું હું સુગંધ તું લેજે, રાખ બની મને ઉડી જવા દેજે. બીજાનું જીવન સુગંધિત બને, બીજાને સુખ મળે તો ભલે થોડાક દુઃખ આપણા ભાગમાં આવે, એવું જે વિચારે એ ભગવાન શિવ છે. જે જીવન બીજાને આપે અને ઝેર પોતે પીવે, એટલા માટે એ મહાદેવ છે. જે બધું જ બધાને અર્પણ કરી અને પોતાની પાસે સ્મશાનની ભસ્મ સિવાય કાંઈ ન રાખે, એ મહાદેવ છે. ચિતા ભસ્મ લેપમ. ભગવાન મહાદેવની પાસે કોઈ પણ વસ્તુ કે મહિમા સ્તોત્રમાં પુષ્પદનજી કહે છે કે ભગવાન શિવની પાસે એની આજીવિકા માટે 5 જ વસ્તુ છે. શું છે? તો કે ભસ્મ, ચિતા ભસ્મ, પરશુ એટલે હાથમાં ધારણ કરવાની પરશી, એ ભગવાન શિવના હાથમાં છે. પરશુ, ત્રિશૂળ, શંખ, ચિતા ભસ્મ અને ત્રિશૂળ. આટલું ભગવાન મહાદેવની પાસે 5 વસ્તુ. એક બૂઢો બેલ, બસ. જેને દુનિયાએ જેનો તિરસ્કાર કર્યો છે, જ્યાં સુધી એની જરૂર હતી ત્યાં સુધી ખેતમાં હળ ચલાવી અને દુનિયા પછી એનો તિરસ્કાર જ્યારે કરે ત્યારે મારો મહાદેવ કહે છે કે હે જીવ, દુનિયાએ ભલે તને જાકારો આપ્યો પણ હું તારો સ્વીકાર કરીશ. એટલે બૂઢા બેલ ભગવાન મહાદેવને अपने सामने मोक्ष कटवाएंगे. भगवान शिव के सामने बूढ़ा बैल. संसार जिसका तिरस्कार करे उसका भगवान शिव स्वीकार करते हैं. જે દુનિયાભરની ખુશીઓ બીજાને અર્પણ કરે અને પોતે એકલા એકાંતમાં રહે, कैलाशना शिखर पर शांताकारम शिखर शयनम. भगवान शिव शांताकार है. भगवान शिव का स्वभाव शांत है और भगवान शिव हमेशा ध्यानस्थ रहते हैं. आप विचार करो, जिसको जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, जो अजन्मा है, उसकी आंखें हमेशा बंद होती है. તમે જ્યારે પણ જુઓ ભગવાન શિવને જુઓ, એની આંખો બંધ હોય. ભગવાન મહાદેવ અર્ધમ બિરિત નેત્રો ભગવાન શિવના અને ધ્યાન મુદ્રામાં હોય છે. જેને મરવું નથી, જન્મવું નથી, જે અજન્મા છે, એની આંખો હંમેશા બંધ હોય છે. અને આપણને ખબર છે કે એક દી મરી જ જવું છે. મૃત્યુ તો બધાને છે જ ને. કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય, તમે કેદમાં છો, કેદી હોય તો ભલે, અને બહાર આઝાદ જે આંટા મારતા એ પણ ભલે, અને આ દુનિયાભરના સત્તાધીશ વ્યક્તિઓ હોય તો પણ ભલે. એનું એક નવું હમણાં એક સરસ ભજન આવ્યું છે, લો સંભળાવું. તો
આમ તમને આનંદ તો આવે છે ને, ડાયરો આનંદ આવે છે ને, આપણે એ કરવાનું છે. કા સાહેબ, આનંદ કરાવવા માટે આ આયોજન છે. એટલે બહુ સરસ ભજન છે. એક કડી સંભળાવો. कोई न परमानेंट जगत में, कोई न परमानेंट जगत में, कोई न तिल चमेली संदन साबुन, तिल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट जगत में, कोई न परमानेंट जगत में. आप महंगे तेल लगा लो, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट. सबको जाना है, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कई सिंहासन छोड़ चले, कई बांध गए जंजीर. सब जाएंगे. आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट, जगत है रेस्टोरेंट. आवागमन लगी दुनिया में, जैसे रेस्टोरेंट में आते हैं जाते हैं, ऐसे ही ये भगवान शिव का एक बगीचा, एक सुंदर सा बाग है. इसमें सब आते हैं, सभी प्रकार के फूल होते हैं. साहेब की बाड़ी में सब विविध विविध बिलक बिलक प्रकार के फूल. कोई करोड़ रुपया दो तो भी उसका मूल्य न हो ऐसा फूल. किसी का देखो जीवन ऐसा होता है. और कई कई तो 25 पैसे के 15 मिल जाए आपको. એટલે ગુજરાતીમાં કહેવત છે, આનંદ કે પરમાનંદા માણસે માણસે ફેર, એક લાખો દેતા પણ ન મળે, એક ત્રાંબૈયાના તેર. ઘણા ન કે ભાઈ ફ્રી છે લઈ જાઓ તમે, અને અમુકનું કરોડોમાં પણ મૂલ્ય ન થઈ શકે. આ પરમાત્માની વાડીના બધા ફૂલ છે, બધા આવે અને જવાનું છે. એટલા માટે आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट. अंत समय में उखड़ जाएंगे, अंत समय में उखड़ तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई. इस जगत में कोई परमानेंट नहीं है. राजा हो चाहे रंक हो, लेकिन ये आवागमन लगी है, सब जाएंगे, कोई न परमानेंट. लेकिन इसमें अगर बस जाना है तो एक रास्ता बताया है संत ने. साधु संत की सेवा कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट. साधु संत, कोई गुरु, अपने माता पिता की, समाज की सेवा कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट है. नाम रह जाएगा, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्ता अपनी दुनिया कहेगी. आप भले ही ना हो, लेकिन कोई अच्छा काम कर लिया, सेवा कर ली, तो साधु संत की सेवा कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट. तारा सिंह कहे इस दफ्तर से, तारा सिंह कहे इस दफ्तर से, कभी ना हो ना अपसेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई. तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई परमानेंट नहीं है. सबको जाना है. जो आया है वो जाएगा. तो भगवान शिव ने નથી મરવાનું, નથી જન્મ ન મૃત્યુ, છતાં ભગવાન શિવની આંખો બંધ હોય છે. અને આપણને ખબર છે કે એક દિવસ મરી જ જવાનું છે, 50-60 વર્ષે ગમે ત્યારે. તો આપણી આંખ કોઈ દિવસ બંધ થતી નથી. 2 વાર થાય, એક હુઈ જાય ત્યારે અને એક હાવ જાય ત્યારે. બાકી તો ટગર 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 જોયા જ કરે.
જોવાનું જોવે, ન જોવાનું પણ જોવે. હમણાં બાપુએ દ્રષ્ટાંત આપ્યું ને કે ભાઈ કેરી જોઈ આંખોએ, લીધી હાથે, સ્વાદ જીભી લીધો, પહોંચાડી પેટમાં, પગ ત્યાં સુધી ચાલીને ગયા, માર વાહાએ ખાધો પીઠ પર. તો કોઈ કહ્યું કે આવો અન્યાય શું કામ? એટલે સંતોએ કીધું કે શાંતિ રાખો, अन्याय न हो, ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है. भले ही मार पीठ को भले ही पड़ी, लेकिन अंत में रोना तो उसे ही पड़ेगा जिसने देखा था. जिसका गुनाह है सजा उसको ही मिलेगी. पीठ पे मार भले ही पड़े, रोएगा कौन? आंखें ही रोएगी, क्योंकि उसने गुनाह किया था. अंत में तो आएगा तो वहीं घूम फिर के. परमात्मा के घर में न्याय है. कहीं कहीं आप सोचते हो कि भाई हमारे साथ अन्याय हुआ है, तो याद रखो जब आपके साथ अन्याय हुआ, यदि आपने सह लिया तो जवाबदारी आपके इष्ट, आपके गुरु, आपके परमात्मा की है. उसको प्रार्थना करो कि हे परमात्मा, मैं तो निर्दोष हूं, लेकिन अब तू संभाल, तू संभाल, और सबको फल मिलेगा, सभी को. उसके घर में न्याय है, देर है अंधेर नहीं है. तो भगवान शिव जिनकी आंखें बंद होती हैं, हमेशा जो ध्यानस्थ रहते हैं, खुद अपने निज स्वरूप का ध्यान करते हैं. शंकर सहज स्वरूप सवारा, लागी समाधि अखंड अपारा. भगवान शिव जब अपनी आंखें बंद करके अपने स्वरूप को याद करते हैं, तो भगवान शिव खुद ही निज ध्यान में खो जाते हैं. कहीं कहीं लोग प्रश्न करते हैं भगवान शिव किसका ध्यान करते हैं, ये किसका ध्यान करते हैं, कौन बड़ा है? कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है. भगवान शिव तो दूर नगरी बात की बात है, लेकिन आपको भी यदि ध्यान करना है तो खुद का ही ध्यान करना पड़ेगा. और ध्यान ना करो तो अभी तो ये ऐसा समय है, ध्यान करने से ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है. ध्यान आप नहीं करो चलेगा, ध्यान रखो, ध्यान रखने की जरूरत. ઘણા કહે બાપુ અમારે ધ્યાન લાગતું નથી. ધ્યાન ન લાગે તો કાંઈ નહીં, અને ધ્યાન કરવા જઈએ તોય બે ધ્યાન જ થઈએ. તમે નક્કી કરી લો કે અડધો કલાક ધ્યાન કરવું છે, તો બે ધ્યાન રાખવા પડે. એક તો અડધો કલાક થઈ કે નહીં એનું ધ્યાન રાખવાનું, અને એક તો તમે બેઠા છો એનું. પરમાત્માનો, परमात्मा कहाँ मिलते हैं? कोई कोई कहते हैं भाई एकांत में. तो एकांत का अर्थ यह है एक का भी अंत. आप खुद भी जब मिट जाओगे कि मैं कुछ हो ही नहीं, तब जाके ईश्वर की अनुभूति होती है, परमात्मा का साक्षात्कार. तब कई कई लोग सोचते हैं कि रूम में बैठ जाओ तो उसको एकांत कहते हैं. नहीं, एक का भी अंत. जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं. जब आपके अंदर मैं होगा तब तक हरि नहीं है. मैं करूं, हूँ करूं छू, ए हूँ ज्यां सुधी छे ત્યાં સુધી હરિ દર્શાશે નહીં. પણ હું જ્યારે નીકળી જશે ત્યારે પરમાત્માનું સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થશે, ભગવાન પરમાત્માની ઝાંખી થશે. प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए. प्रेम की गली ऐसी है, बहुत संकुड़ी गली है, उसमें दो नहीं रह सकते. या तो काम रह सकता है, या तो राम रह सकता है, या राम या काम. इसलिए एकांत का अर्थ होता है एक का भी अंत. अपनी भी हस्ती मिटा दो, परमात्मा में एकाकार हो जाओ. गुनाह भी आपने किया है वो भी याद रखने की जरूरत नहीं है, भूल जाओ. एक ही लक्ष्य होना चाहिए. जब तक आप याद करोगे आपकी गुनाह, हाँ आपकी आने वाली जो समय है, आपकी इसके बाद की जो जीवन, आपकी जिंदगी वो कैसी होनी जाए चाहिए, उसका चिंतन करो. आज विज्ञान ने भी स्वीकारा है कि जो भी व्यक्ति जैसा सोचे वो ऐसा ही बन जाता है. प्रकृति जो है ना वो प्रतिसादी है. તમે કોઈ પહાડવાળા વિસ્તારમાં જાઓ, પેલો કૂવો હોય એમાં જે ગામડાના માણસો હશે એને ખબર હશે, તમે કૂવામાં રામ બોલો તો સામે રામ જ સંભળાય. પહાડવાળા વિસ્તારમાં ક્યાંય ગયા હોય અને કૃષ્ણ બોલો તો સામે કૃષ્ણ સંભળાય ને, કંસ ન સંભળાય. રામ બોલો તો રામ જ સંભળાય, રાવણ ન સંભળાય. આ પ્રકૃતિ પ્રતિસાદી છે. જેવું તમારું જીવન હશે એવું જ તમને ફળ મળશે, અને તમારું જેવું આચરણ હશે
તમે કોઈનું સારું ઈચ્છો તો તમારું સારું ઓટોમેટિક થશે, કેમ કે પ્રકૃતિનો નિયમ છે. અને તમે ખરાબ કરવાનું જ્યારે કોઈનું વિચારો એટલે પહેલા તમારું ખરાબ થશે. આ પ્રકૃતિનો નિયમ છે. તમે આજે કોઈનું અપમાન કરો છો તો યાદ રાખજો, તમે બીજાનું અપમાન નથી કરતા, તમારા અપમાનની તૈયારી કરો છો. આજે તમે અપમાન કર્યું છે તો કાલ કોઈ તમારું કરશે. શબ્દ પણ એક બોલો તો પણ આજે વિજ્ઞાને સાબિત કર્યું છે કે શબ્દ, આપણા સંતો અને શાસ્ત્રો તો કહે જ છે કે શબ્દ બ્રહ્મ છે, એનો કોઈ દિવસ નાશ થતો નથી. પણ આજે વિજ્ઞાને પણ સાબિત કર્યું છે કે તમે જે પણ બોલો છો એ આ બ્રહ્માંડમાં પરિભ્રમણ કરે છે, અંતરિક્ષમાં, એનો નાશ થતો નથી. વર્ષો પહેલા જે ગાંધીજી બોલેલા એમનું રેકોર્ડિંગ કર્યું છે અત્યારે વિજ્ઞાને. આ વાતાવરણમાં એ પરિભ્રમણ કરે છે. એટલે બોલતા પહેલા પણ બહુ વિચાર કરવો જોઈએ. કોઈ પણ કર્મ કરતા પહેલા વિચાર કરવો જોઈએ કે હું આ જે કરું છું, ટૂંકમાં એટલું કરવાની જરૂર છે, ખાલી એકવાર વિચાર કરવાની જરૂર છે કે હું જે આ કરું છું એ મારા સાથે થાય તો મને ગમે કે ન ગમે. બીજા સાથે આવું જીવન જીવવું, બસ. આપણી જેટલી તૈયારી હોય, હું કોઈને ગાળ આપું છું, એ કોઈ મને આપે તો આ ગાળ મને ફાવે એમ છે કે નહીં, એવી ગાળ કોકને આપવી. આપણાથી જેવું આપણને ગમે છે એવું બીજાને આપતા થઈ જાવ, બસ. રૂપિયો આપવાથી કદાચ એક રૂપિયો ઓછો થાય, તમે કોઈને રૂપિયો આપી દો, રૂપિયો ઓછો થાય, પણ રુધિયો આપવાથી રુધિયો ઓછો ન થાય. એ તો વધી જાય, વધતું જાય. એમ તમારા પાસે 5 સારા વિચારો હોય તો એની આપ લે કરો. અને મેં શરૂઆતમાં કહ્યું એમ કે પુસ્તકો વાંચવાની આદત રાખો. એક વ્યક્તિ વાંચે અને બધા સાંભળો. ભગવાન શિવની કથા, એની સાથે સાથે આ જીવ કથા એટલા માટે કરું છું કે જીવન સુધરી જાય ને તો શિવ બહુ દૂર છે જ નહીં, એ તો આપણી વચ્ચે જ છે, વચ્ચે છે. એટલે જ આપણે એટલી સંખ્યામાં બેઠા છીએ ને. એની ઈચ્છા વગર પાંદડું પણ ન હલે. પરમાત્માની આ કૃપા છે આપણા પર, એટલે આપણે આ બધા સાથે બેઠા છીએ. જે જીવન બીજાને આપે એ શિવ છે, ઝેર પોતે પીવે એ શિવ છે. જે સંપત્તિ બીજાને આપી દે અને પોતે પોતાની પાસે ભસ્મ સિવાય કાંઈ ન રાખે એ મહાદેવ છે. જે અસ્ત્ર શસ્ત્ર બધાને આપે, પોતાની પાસે ત્રયચ્છુલ નિર્મૂલ લમછુલ પાણી ભજે હમ ભવાની પતિ, એક ત્રિશુલ, એ પણ શક્તિનું પ્રતીક ભગવાન મહાદેવ પોતાની પાસે રાખે, બાકી કંઈ જ નહીં. ઊંચા શિખર પર રહે એ કલડા, એને કોઈની ન કીધી યારી, ભોળા કેવા વેશધાર. મહાદેવનું જીવન જે છે એ જો સમજાઈ જાય ને તો માણસને દુઃખ જિંદગીમાં કોઈ દિવસ ના આવે, કોઈ દિવસ દુઃખ ના. જુઓ, જેને મરવું નથી છતાં એ પોતાના શરીર પર ભસ્મ લગાવે છે અને આખા બ્રહ્માંડના બધા વ્યક્તિને ઈશારો કરે છે કે હે જીવ, આ શરીરને તું ગમે એટલું સાચવ, સાચા ખોટા ગમે એટલા કર્મ કર, આને ગમે એટલું ખવડાવ પીવડાવ, આને ગમે એટલા વસ્ત્રો સારા પહેરાવ, પણ અંતે તો આ ભસ્મ થવાનું છે, ભસ્મ થવાનું છે. એટલા માટે ભગવાન શિવ પોતાના શરીર પર ભસ્મ ધારણ કરી છે. राजा रंक फकीर कोई भी हो सबको जाना है. भगवान महादेव भस्म धारण करी અને દરેક જીવને ઈશારો કરે છે.